Good morning, everyone. I hope audio is clear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ raise your hands. If you are able to hear me properly, please raise your hands. If you are able to hear me properly, please raise your hands so that we can continue with the class. Shrikant, Anil, Vijayalakshmi, Sumit, Sharan Basu. If you are able to hear me properly, please raise your hands. Okay. So, yesterday only Hari sir and Chaitra madam has taken the class. I think they have told which subject they are going to take and how many subjects do you have and what is the name of the subject and everything. I'm going to handle computer network for this semester, and this is the continuation of the subject that you have learnt in the third semester, data communication. Last sem data communication kaltiri. Adrute continuation advanced computer network and network security. Nim subject full hesuru advanced computer network, because in data communication itself you had half part data communication and half computer network. Osarene data communication ಮತ್ತು computer network ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿರಿ. ಈ ಸರಿ ಏನದಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. Last unit contains network security, and all the remaining four, first, second and third, fourth units have computer network. ನೀವೇನು OSI ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ TCP/IP ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಅದ, ಎರರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಟಾಸ್ಕ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ ಕಲಿತ್ರಿ. ಎರರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ವೇಟ್, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And in the last unit you are going to study about the security, how the security is provided, because network ಅಂತ ಬಂದಾಗ data will be communicated between different devices. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತ ಡಿವೈಸಸ್ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. when data is moving, there are chances that it may get corrupted. one thing, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾನ unwanted persons, intruders ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. third person may take the data and he may modify that one, or else he may make it such a way that it will not reach the destination itself. so ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳ್ಸೇವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಕಳ್ಸೇವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಂತ ಡೇಟಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ನಾಗ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ the syllabus and next we'll start with the actual syllabus. yaar late agi join agiri, I hope you can hear me properly.
Okay, here is the syllabus copy. ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Is it visible? When I ask question, please give response to that question by raising your hand or by sending the text message. I am asking, is it visible? Only 14 students have raised their hand. Okay. So, as usual, you have 5 units. ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಲ್ತಿರುವಂತ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನದಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್. First unit contains the introduction part. Here you are going to study the definition of computer network and then the basic types of connections that are being used. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ DC ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾವು ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್. And then you are going to study about the topologies, that is the layout, or you can call it as a blueprint of a computer network. How the systems are connected to one another. One system anna innondu system ige ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, in which format the systems can be connected to one another. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಟೋಪೋಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. There are 5 types of topologies that you are going to study: ring topology, bus topology, mesh topology, hybrid topology, and point to point, or you can call it as peer to peer. So you are going to study the different topologies. Then protocols and standards. Last time keliri protocol andre enu anta hele. It is a set of rules and regulations that two communicating parties are going to use. ಎರಡು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಡಿವೈಸಸ್ ನಡುವೆ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅದಾವು, ವಿಚ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಹೌ they have been implemented in communication. And then you are going to study the standards. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವು, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಾಡೀಸ್ ಅದಾವು. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದ ನೇಮ್ the standardization, international, Indian standard, ISI, Agromark ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ. IEEE ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. IEEE 802 series ಬರ್ತೈತಿ, which gives the standardization for network, computer science, E&E the ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಅದೇನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಬಾಡೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವು, ಆಮೇಲೆ ಅವು ಬಾಡೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And then the same repetition, you are going to study the reference model, OSI reference model and TCP/IP reference model. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ protocol suite ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. What is that protocol suite means? Every layer has its own protocol. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ತಂದೆ ಆದಂತ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್. Models are nothing but they are set of protocols, so they are also called as protocol suite. And then the other two techniques that you are going to study in this particular unit is wireless WANs. Wired and wireless ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. WAN ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, which is going to cover the large geographical area, ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೂರ ಇರುವಂತ ಡಿವೈಸಸ್ ನಡುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾನ್. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾನ್ ವೈರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರೊಳಗಿರುವಂತ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಟೆಲಿಫೋನ್, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಅದು. You're going to study those two examples. And another concept that you're going to study here is SONET, synchronous optical network. The network which is going to use the optical fiber as the communication medium. If you remember, wired olaga guided transmission medium olaga moorನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಒಂದು twisted pair, ಒಂದು coaxial, ಒಂದು optical fiber which contains the glass medium. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೇಟಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಅದರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾನೆಟ್, ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಲೈನ್ಸ್ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ರಿಲೇ, ಇನ್ನೊಂದು ATM, asynchronous transfer mode. ATM means asynchronous transfer mode. ವೈರ್ಲೆಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಟೆಲಿಫೋನು, ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ರಿಲೇ, ಒಂದು ATM. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಯ್ತು, ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ OSI ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ CN you are going to study about the network layer. ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ರೂಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದು, ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಕೆಲಸ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್, ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಅದರದು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕೆಲಸನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಯೂನಿಟ್ ನ ಕಲಿತೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಡಿಸೈನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೆಳಗಿನ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂತೈತಿ, ಮ್ಯಾಲಿನ ಲೇಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ when I was explaining about OSI reference model as well as TCP, I told you that every layer has to do its task and along with that it has to provide service to the layer above it. ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದಲ್ದೇನೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಲೇಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಮ್ಯಾಲಿನ್ ಲೇಯರಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ ರೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ರೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್, ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್, ಒಂದು ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾವ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್, ಆಮೇಲೆ ಅದರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಇದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್, ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ರೂಟಿಂಗು, ಲಿಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೂಟಿಂಗು, ಹೈರಾರ್ಚಿಕಲ್ ರೂಟಿಂಗ್. These are the different routing algorithms that you are going to study. Router ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ತಿರಿ, it is a device which is going to store the routing information. ಆ ರೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ರೂಟ್ the packet will be forwarded. Every router, every intermediate device has to do this task. So ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ 1, flooding 2, distance vector 3, link state routing 4 and hierarchical routing 5. We are going to study 5 routing algorithms and among these this one link state routing algorithm, it's a 10 marks question and remaining will be asked. If they ask then it will be for 5 marks, but this is a only algorithm which will be asked for 10 marks if they ask.
and one of them will be appearing compulsorily. ಐದರೊಳಗೆ ಒಂದು algorithm compulsory ಬರ್ತೈತಿ. And then you are going to study network layer in the internet. That is in a TCP IP reference model. ನಾವಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದು there are two versions of internet layer. One is IPv4 and one is IPv6. ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ ಇದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದು, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ IPv6 ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. And after that you are going to study the internet control protocols, that is different protocols that exist in the network layer. ICMP, reverse address resolution protocol, address resolution, ARP, RARP, DHCP, and internet control protocol, ICMP. So these are the main protocols that exist in the network layer, and you are going to study about those. If you turn back the pages of data communication, you will get to know architecture ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಾನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ TCP IP ಒಳಗ. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ IP, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ICMP, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, ರಿವರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, ಅಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is all about the second unit. And then comes the third unit, that is transport layer, which is the fourth layer of OSI reference model. And in this you are going to study about how the transport layer is going to provide the different services. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡುವಂತ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಒಂದು congestion control, and another one is flow control. For flow control you are going to use sliding window protocols, and for congestion you are going to have a congestion control protocols. So you are going to study the services provided by the transport layer, then elements of the transport protocol. Transport protocol ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಕಂಜೆಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್. ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್, then you are going to use TCP, transmission control protocol. If it is going to provide connection less, then it is UDP, user datagram protocol. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ RPC and RTP, real time protocol, and real time procedural calls ಬರ್ತಾವು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And along with this, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3-way ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ 3-way ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್, connection establishment, data transmission, and connection releasing. These are the 3 phases that we are studying in this particular unit. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತೈತಿ. So you are going to study about all these things here. And ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟ್. In the fourth unit, you are going to study about directly the application layer. Presentation session layer ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, which is the last layer which interacts with the user. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. Like you have DNS, domain name system, which is going to convert the name into address and address into name. And then you are going to study about mailing salvagi use ಮಾಡುವಂತ protocol, simple message transfer protocol. And then HTTP, hypertext transfer protocol, which is used for uploading and downloading world wide web ಒಳಗೆ www ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. These 3 you are going to study about the different layers: network layer, transport layer, and then you have is application layer. And as I said in the beginning itself, last unit contains
the security concept, network computer. ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಏನದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಈ 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೊಳಗೆ ಇದನ್ನ ಕಲಿತ್ರಿ. ಅಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನದಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ 5th ಯೂನಿಟ್. How you are going to manage the network and how the security is provided. First protocol, network management, SNMP ಅಂತೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಕಲಿತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗ. And in the second part of this particular chapter, you are going to study the network security. There are different properties, or you can call it as the different ways in which the services are provided. Network security, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನದಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, authentication, all these are, there are 5 services that the network is going to provide. ಆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಶೇರ್ಡ್ ಕೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೈರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಒಳಗ್ ಬರೋದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಹೆಂಗ ಗೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಒಳಗ್ ಬರೋರ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತೋ ಅಥವಾ ದೇ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗ್ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನವ ಒಳಗ್ ಬರೋರ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸನ ಫೈರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ that also. That means it is also going to provide the security. This is all about your syllabus. ನಿಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ 3 ಬುಕ್ಸ್ ಅದಾವು. ತೆನೆಂಬಾಮ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೊರೆಸೋನ್ ಒಂದು ಐತಿ, ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅದ. ಸೊ ಮೂರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. And one more thing, please be regular to the class. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಂಗ ಆಗ್ತೈತಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಏನು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಮೇಡಮ್ ಓದಿದ್ ನೆನ್ಪು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತ್ರಿ, ಏನು ನೆನ್ಪುಳಿಯಲ್ತ್ರಿ ಅಂತೀರಿ. And this time you have problems only in the next ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್. ರೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ನಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯರ್ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. It is full of diagrams and theory. So you need to study from the beginning itself. Starting ಇಂದನೇ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರನೇ ಏನಾದ್ರೂ ತಿಳಿತೈತಿ. ಇವಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ ಯಾರಿದೆ? And please do enter with your proper name. ನಿಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ, ಏನೇನಾರ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬಾಡ್ರಿ. Okay, I hope you are clear with the syllabus. ಏನೇನ್ ಅದಾವ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗ, ಏನದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. From next class we'll start with the actual syllabus, and only 55 students were present for today's class. ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 97 ಅದ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರೀ 55 ಜನ ಬಂದಾರ. Still 45 students have to come. Please inform your friends. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾವು, ಇನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತೈತಿ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಂದೊಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. And attendance will be taken regularly. Follow up irthaiti, attendance tagontevi. So attend the classes regularly and inform your friends to attend the classes. Any doubts? Yargare ಏನರೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೇನ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್